الفعل المضارع المعتل الآخر و احوال اعرابه، فعل مضارع معتل الآخر اور اس کے اعراب کے حالتیں، الامثلہ مثالیں: یتغذى الغلام، لڑکا پرورش پاتا ہے، اخشى البردا، میں سردی سے ڈرتا ہوں، لماذا تنسى وعدك، تم کس لیے اپنا وعدہ بھولتے ہو، انت تدنو من الکبش، تم مینڈھے کے قریب ہوتے ہو، یصف الجو، موسم صاف ہوتا ہے، یعد الحسان، گھوڑا دوڑتا ہے، اشتہی الطعام، میں کھانے کی شدید خواہش رکھتا ہوں، یجری الماء، پانی چلتا ہے، یعوی الذئب، بھیڑیا بھونکتا ہے، اود ان یتغذى الغلام، میں چاہتا ہوں کہ لڑکا پرورش پائے، یجب ان اخشى البرد، ضروری ہے کہ میں سردی سے ڈروں، لن تنسى وعدك، تم ہرگز اپنا وعدہ نہیں بھولو گے، اخاف ان تدنو من الکبش، میں ڈرتا ہوں کہ تم مینڈھے کے قریب ہو جاؤ گے، یسرنی ان یصفو الجو، مجھے یہ بات خوشی دیتی ہے کہ موسم صاف ہوتا ہے، لن یعدو الحسان، گھوڑا ہرگز نہیں دوڑے گا، لن اشتہی الطعام، میں ہرگز کھانے کی خواہش نہیں کروں گا، احب ان یجری الماء، میں چاہتا ہوں کہ پانی چلتا رہے، لن یعوی الذئب، بھیڑیا ہرگز نہیں بھونکے گا، لم یتغذى الغلام، لڑکے نے پرورش نہیں پائی، لم اخش البردا، میں سردی سے نہیں ڈرا، لا تنسى وعدك، اپنا وعدہ مت بھول، لا تدنو من الکبش، مینڈھے کے قریب مت ہو، لم یصف الجو، موسم صاف نہیں ہوا، لم یعد الحسان، گھوڑا نہیں دوڑا، لم اشتہی الطعام، میں نے کھانے کی خواہش نہیں کی، لم یجر الماء، پانی نہیں چلا، لم یعوی الذئب، بھیڑیا نہیں بھونکا۔ البحث و بحث: انظر الی الافعال المضارعات التسعۃ، 9 افعال مضارع کی طرف دیکھو، فی القسم الاول، پہلی قسم میں، تجدها جمیعا معطلۃ الآخر، تم ان سب کو معطل الآخر پاؤ گے، الثلاثۃ الاولی منها بالالف، پہلی 3 الف کے ساتھ، والثلاثۃ الثانیۃ بالواو، دوسری 3 واو کے ساتھ، والثلاثۃ الاخیرۃ بالیاء، اور آخری 3 یا کے ساتھ، وتجدها جمیعا معربۃ لخلوها، اور ان سب کو تم معرب پاؤ گے اس لیے کہ یہ سب خالی ہیں، من نونی التوکید، دونوں طرح کے نون توکید سے، والاناث، اور اناث سے، وجمیعها مرفوعۃ، اور سب کے سب مرفوع ہیں، لخلوها من ادوات النصب والجزم، نہ ان کے اوپر کوئی ادات النصب ہے نہ جزم ہے، ولکن ما السبب فی عدم ظہور الضمۃ، لیکن سبب کیا ہے کہ ان کے اوپر پیش ظاہر نہیں ہوئی، التی ہی علامت رفع فی اواخرها، جو کہ رفع کی علامت ہوتی ہے، ان کے اواخر میں وہ ظاہر نہیں ہوئی، السبب ان آخر کل فعل من هذه الافعال، سبب یہ ہے کہ ان افعال میں سے ہر فعل کا جو آخر ہے، حرف علت، وہ حرف علت ہے، بحرف العلت ان کانا الفن، اور حرف علت اگر الف ہو، تعذر ظہور ضمت علیہ، پیش کے ظاہر ہونے سے وہ معذور ہوتا ہے، وَإِن كَانَ وَاوًا أَوْ يَاءً، اور اگر وہ واو اور یا ہو، کانا ضمہ مستثقلا، تو اس کے اوپر پیش کو لگانا بوجھل ہو جاتا ہے کافی، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بُدٌّ، لہٰذا یہاں پہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، من بقاء حرف العلت ساکنا، کہ حرف علت کو ساکن رکھا جائے، وتقدیر ضمت علیہ، اور اس کے اوپر پیش کو مقدر مانا جائے، فی جمیع الاحوال، سب حالتوں میں۔ انظر الی هذه الافعال نفسها، انہی افعال کی طرف دیکھیں، مرۃ ثانیۃ، دوسری دفعہ، فی القسم الثانی، دوسری قسم میں، تجدها معربۃ، تو ان کو تم معرب پاؤ گے، کما کانت فی القسم الاول، جیسا کہ پہلی قسم میں تھے، ولکنها تغیرت من الرفع الی النصب، لیکن یہاں پہ یہ متغیر ہو گئے ہیں رفع سے حالت نصب کی طرف، لدخول ادوات النصب علیہا، اس لیے کہ ان کے اوپر ادوات النصب داخل ہو گئے ہیں، وَإِذَا بَحَثْنَا فِي أَوَاخِرِهَا، تو جب ہم ان کے اواخر پر غور کرتے ہیں، لَمْ نَجِدْ لِلنَّصْبِ أَثَرًا ظَاهِرًا، تو ہم نصب کے لیے کوئی ظاہر اثر نہیں پاتے، فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي، ان افعال میں، آخر کل منها الف، جن کا آخر الف ہے، بخلاف الافعال، ان افعال کے خلاف، التي آخرها واو او یاء، جن کا آخر واو یا ہے، فإن النصب فيها ظاہر، کہ یہاں پہ نصب جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، والسر فی هذا الاختلاف، اور اس اختلاف میں جو راز ہے، ان الالف یتعذر تحریکها، وہ یہ ہے کہ الف جو ہے وہ معذور ہوتا ہے کہ اس کو حرکت دی جائے،
वलिज़ालिका तुक़द्दरु अलैहिल फ़त्हतु फ़ी हाल नस्ब, और इसलिए हालत नस्ब में उसके ऊपर ज़बर को मुक़द्दर माना जाता है। अम्मल वावो वल याओ, लेकिन वाव और या फ़मिन अस्सहल नुत्क़ु बिहिमा मफ़्तूहतैन, तो इस पे फ़तह को पढ़ लेना, ज़बर को पढ़ लेना आसान है। वलिज़ालिका तज़हरु अलैहिमुल फ़त्हतु इंद नस्ब, लिहाजा इन दोनों के ऊपर ज़बर ज़ाहिर हो जाती है हालत नस्ब में। उन्जुर इला हाज़िहिल अफ़आल, इन्हीं अफ़आल की तरफ देखो, मर्रतन सालिसतन, तीसरी मरतबा, फिल क़िस्म सालिसे, तीसरी क़िस्म में, तजिदहा मुअरबतन, तो इनको तुम मुअरब पाओगे, कमा कानत फिल क़िस्मैन साबिक़ैन, जैसा कि पिछली दो किस्मों में था। वलाकिन्नहा सारत हुना मज्जूमतन, लेकिन यहाँ पे ये मज्जूम हो गई हैं, लिदुखूल अवामिलिल जज़्म अलैहा, इसलिए कि इनके ऊपर जज़म के आमिल दाखिल हो गए हैं। फमा अलामतुल जज़्म फ़ीहा, तो इनके ऊपर जज़म की अलामत क्या है। नतअम्मलु अवाखिर हाज़िहिल अफ़आल, तो हम इन अफ़आल के अवाखिर पर गौर करते हैं। फ़नजिदहा महज़ूफ़तन, तो हम पाते हैं कि वहाँ पे हर्फ़ इल्लत महज़ूफ़ हो गया है। वक़द कानत साबिततन फ़िल क़िस्मैन साबिक़ैन, जबकि वो पिछली दोनों किस्मों में साबित था। वाइज़ा बहसना अन सबब, तो जब हम सबब को तलाश करते हैं, फ़ी ज़ालिका, इसमें, लम नजिद सबबन सिवा दुखूलिल अदवातिल जाज़िमत अलैहा, तो हम अदवात जाज़िमा के दाखिले के अलावा दूसरा कोई सबब नहीं पाते। फ़हियल्लती हज़फ़त हाज़िहिल अवाखिर, तो वो है जिसने कि इन अवाखिर को हज़फ कर दिया है। व बिज़ालिका यकूनु हाज़ल हज़्फ़ु अलामतल जज़्म, लिहाजा ये हज़फ जो है ये जज़म की अलामत करार पाता है। अलक़ाइदा, क़ाइदा, अल-फ़िअलुल मुदारिउल मुअत्तलुल आखिर, फ़ेल मुज़ारे जो मुअत्तलुल आखिर हो, युरफ़अु बिज़म्मत मुक़द्दरतिन, तो उसको रफ़ा दी जाती है एक ऐसी पेश के साथ जो ज़ाहिर नहीं होती, अलल अलिफ़ वल वाव वल याए, हर्फ़ इल्लत चाहे अलिफ़ हो या वाव हो या या हो। व युनसबु बिफ़तहतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ़, और उसको नसब दिया जाता है एक ऐसी ज़बर के साथ जो ज़ाहिर नहीं होती अलिफ़ के ऊपर, व ज़ाहिरतिन, और जो कि ज़ाहिर हो जाती है अलल वाव वल याए, वाव और या के ऊपर। व युज़्ज़मु बिहज़्फ़िल आखिर, और उसको जज़म दिया जाता है हर्फ़ इल्लत के हज़्फ़ के साथ। बय्यिनिल अफ़आल मुदारिअतल मुअत्तलतल आखिर, अफ़आल मुज़ारे मुअत्तलुल आखिर को बयान करो, फिल इबारातिल आतियात, आने वाली इबारात में। वअय्यिन अलामतल इराब फ़ी कुल्लि फ़िअलिन, और इराब की अलामत को मुतय्यन करो हर फ़िअल में। अल आक़िलु यहतदी बिनुस्हिल मुजर्रिबीन, अक्लमंद तजर्बाकार लोगों के मशवरे से हिदायत पाता है। वयबग़ी रिदल्लाहि वन्नास, और अल्लाह और लोगों की खुशनुदी चाहता है। यहव शुजाउ मयादीन अलक़िताल, शुजा लड़ाई के मैदानों की ख्वाहिश रखता है। वला यख्शा, और नहीं डरता, अन यल्क़ल मआतिब फ़ीहा, कि उसके अंदर वो मुश्किलात का मुकाबला करे। इज़ा लम तस्फ़ु खलाइक़ुल इंसान, जब इंसान के अखलाक साफ़ सुथरे नहीं होंगे, फ़लन यब्तग़िया सदाक़तहु अहदुन, तो कोई भी उसकी दोस्ती नहीं चाहेगा। इन तदउ तबीब फ़िल लैल अविन नहारे, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगे रात में और दिन में, याति इलैका, तो वो तुम्हारी तरफ आएगा। नमूज़ज, नमूना, यख्तफ़िल ख़ुफ़ाश बिन नहार, चमगादड़ दिन में छुपती है। यख्तफ़ी फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूउन बिज़म्मतिन मुक़द्दरतिन अलल याए, अल ख़ुफ़ाशु फ़ाइलुन मरफ़ूउन बिज़म्मति, बिन नहार अल बाउ हर्फ़ु जर्रिन मबनियुन अलल कसरे, वन नहारु मजरूरुन बिल बाए, व अलामतु जर्रिहिल कसरतु। लम यन्मु ज़र्उ, खेती नहीं बढ़ी। लम हर्फ़ु नफ़िन व जज़्मिन मबनियन अला सुकूने, यन्मु फ़िअलुन मुदारिउन मज्ज़ूमुन बिलम, व अलामतु जज़्मिही हज़्फ़ुल वाव, अज़्ज़र्उ फ़ाइलुन मरफ़ूउन बिज़म्मति। आरिबिल जुमल अल आतियत, आने वाले जुमलों को इराब लगाओ। यनहल्लाहु अनिल कज़िब, अल्लाह ताला झूठ बोलने से रोकता है। यसफ़ुल जव्वु, मौसम साफ़ होता है। लन यर्तक़ियल हुसूदो, हसद करने वाले इर्तका नहीं करेंगे। लम तग़लिल क़िद्रो, हांडी नहीं उबली। अल इस्मुल मुअत्तलुल आखिर, इसमें मुअत्तलुल आखिर। अल मक़सूर व अहवालु इराबिही, मक़सूर और उसके इराब के हालात। अल अमसिला, मिसालें। नजल फ़ता मिनल ग़रक़, नौजवान ग़रक़ होने से बचा। ज़ाअतिल असा, लाठी ज़ाया हुई। नालनिल अज़ा, मुझे अज़ियत पहुँची। शमिता बियल इदा, दुश्मन मेरे ऊपर हंसे। नज्जैतुल फ़ता मिनल ग़रक़, मैंने नौजवान को ग़रक़ होने से बचाया। अज़अतुल असा, मैंने असा ज़ाया किया। मनाअतुल अज़ा, मैंने अज़ियत को रोका। ला तुशरिक बिल इदा, मेरे ऊपर दुश्मनों को मत हंसा। रज़ीतु अनिल फ़ता, मैं लड़के से राज़ी हुआ। इत्तकअतु अलल असा, मैंने असा के ऊपर टेक लगाई। सलिमतु मिनल अज़ा, मैं अज़ियत से महफूज रहा। इंतसरतु अलल इदा, मैंने दुश्मनों के ऊपर गलबा पाया। अल बहसु, बहस। अल कलिमातु, अल फ़ता वल असा वल अज़ा वल इदा, फ़िल अमसिलतिल मुतक़द्दिमत, ये जो कलिमात हैं पिछली मिसालों में। कुल्लुहा अस्माउ मुअरबतुन, सब के सब अस्माए मुअरब हैं।
वफ़ी आखिर कुल्ल मिनहा अलिफ़ुन साबिततुन, और इन सब के आखिर में अलिफ है। हाज़िहिल अस्माउ व मा शाबहहा मिन कुल्ल मा हुआ मुअरबुन, ये अस्मा और इनसे मिलते जुलते तमाम वो अस्मा जो मोरब हैं, आखिरहु अलिफ़ुन लाज़िमतुन, और जिनके आखिर में अलिफ लाजिमा है, तो सम्मा बिल अस्माइल मक़सूरते, उन सबको अस्माए मक़सूरा का नाम दिया जाता है। वइज़ा तअम्मलता हाज़िहिल अस्मा, और जब आप इन अस्मा पर गौर करते हैं, वजदतहा फ़िल क़िस्मिल अव्वल मरफ़ूअतन, इनको पाते हैं पहली किस्म में मरफ़ू, लिअन्ना कुल्ला वाहिद मिनहा यक़अ फ़ाइलन, इसलिए कि ये सब के सब फ़ाइल वाक़े हुए हैं। वफ़िल क़िस्म सानी मनसूबतन, और दूसरी किस्म में मनसूब पाते हैं। लिअन्ना कुल्ल मिनहा मफ़ऊलुन बिही, इसलिए कि इनमें से हर एक मफ़ऊल बिही है। वफ़िल क़िस्म सालिस मजरूरतन बिहर्फ़ जर, और तीसरी किस्म में इनको आप मजरूर पाते हैं हर्फ़ जर के साथ। फ़मा अलामातु रफ़्अ व नस्ब वल जर फ़ीहा, तो इनके अंदर रफ़ा और नसब और जर की क्या अलामात हैं। नहनु नअलमु अन्नल अलामातिल असलियता, तो हम जानते हैं कि जो असली अलामात हैं लिर्रफ़्अ व नस्ब वल जर, रफ़ा नसब और जर के लिए, हिय ज़म्मतु वल फ़त्हतु वल कसरतु, तो वो हैं पेश, ज़बर और ज़ेर। वलाकिन्नना हुना ला नरा असरन लिज़्ज़म्म अविल फ़त्ह अविल कसर, लेकिन यहाँ पे हम कोई असर नहीं पाते पेश के लिए या ज़बर के लिए या ज़ेर के लिए। फ़मा सबब ज़ालिक, तो उसका सबब क्या है। अस्सबब अन्ना आखिर कुल्ल कलिमतिन मिन हाज़िहिल कलिमात, तो सबब ये है कि इन कलिमात में से हर कलिमे का आखिर अलिफ़ुन अलिफ है। वल अलिफ़ यतअज़्ज़रु तहरीकुहा, तो अलिफ जो है वो माजूर होता है हरकत दिए जाने से। वलिज़ालिका बक़ियत साकिनतन, इसलिए वो साकिन बाकी रहेगा। वक़ुद्दरत अलैहा ज़म्मतु, और उसके ऊपर मुक़द्दर मानी जाएगी पेश, फ़ी हालत रफ़े, रफ़ा की हालत में। वल फ़त्हतु फ़ी हालत नस्ब, और नसब की हालत में ज़बर को मुक़द्दर माना जाएगा। वल कसरतु फ़ी हालत जर्र, और जर की हालत में कसरा को ज़ेर को मुक़द्दर माना जाएगा। अल क़वाइद, क़वाइद। अल मक़सूर हुआ कुल्लु इस्मिन मुअरबिन आखिरुहु अलिफ़ुन लाज़िमतुन, मक़सूर हर वो इसमें मोरब है जिसका आखिर अलिफ व लाजिम। तुक़द्दरु अला आखिरिल मक़सूर, मक़सूर के आखिर पर मुक़द्दर माना जाता है हरकातुल इराब सलास, इराब की तीनों हरकात को। तमरीनात, अय्यिनिल अस्माअल मक़सूरत फ़िल इबारातिल आतियत, आने वाली इबारात में अस्माए मक़सूरा को मुतय्यन करो। युफ़द्दिलु बादुन नास सुक्नल क़ुरा अला सुक्नल मुदन, बाज़ लोग बस्तियों की रिहाइश को शहरों की रिहाइश पर तरजीह देते हैं। फ़ी हुलवाना मुस्तशफ़न लि अमराज़ रियातैन, हुलवान में फेफड़ों के अमराज का अस्पताल है। अल खरीबात मअवल बूम वल गिरबान, खंडर, उल्लू और कौवों की रहाइश गाह होते हैं। मन तलबल उला सहिरल लियाली, जो बुलंदी चाहता है उसे रातों को जागना चाहिए। अल इक़्तिसादो सबीलुल गिना, म्याना रवी तमंगरी की का रास्ता है। इश्तरल कसाबो सलासा मुदन, कसाब ने 3 छुरियाँ खरीदी। नमूजज, नमूना। सकत नदा अलल अज़हार, फूलों के ऊपर शबनम गिरी। सकता फ़िअलुन मादिन मबनियुन अलल फ़त्ह, अन्नदा फ़ाइलुन मरफ़ूउन बिज़म्मतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ़, अला हर्फ़ जर्रिन मबनियुन अलस सुकून। अल अज़हार मजरूरुन बिअला व अलामत जर्रिहिल कसरतु। आरिबिल जुमलल आतियता, आने वाले जुमलों को इराब लगाओ। ला तत्तबिअल हवा, हवाए नफ्स की पैरवी मत करो। अल फ़ौदा मुफ़सिदतुन लिल आमाले, इंतशार कामों के लिए फसाद पैदा करने वाला होता है। अल हिम्यतु नाफ़िअतुन लिल मर्दा, हरारत मरीज़ों के लिए फ़ायदा मंद होती है। तरनीमतुल उम्म लिस्सबी फ़िल मसाए, माँ की लोरी बच्चे के लिए शाम के वक्त। इन्नल फ़िराश नाइमा, बेशक नेमत वाला बिछौना। फ़ीहे तनामु दाइमन, जिसमें तुम हमेशा सोते हो। नम या हबीबी सालिमा, ए मेरे प्यारे उसमें सलामती के साथ सो। नम आमिनन, नम आमिना, अमन के साथ सो, अमन के साथ सो। राहन नहारो वहतजब, दिन आया और छुप गया। माहुल अनाओ व ताब, उसके साथ तकलीफ़ और थकन। वल्लैलु बिल अमन इक़्तरब, और रात करीब आई अमन के साथ। नम आमिना, नम आमिना, अमन के साथ सो, अमन के साथ सो। बातत असाफिरुल गरद, चहचहाने वाली चिड़ियों ने रात गुजारी। फ़ी हिफ्ज़ मौलाना समद, हमारे असमद अल्लाह की हिफाजत में। मन लैसा यग़फुलु अन अहद, जो कि किसी से भी गाफिल नहीं रहता। नम फ़ी हिमाहु आमिना, तुम उसकी हिफाजत में अमन के साथ सो। नम आमिनन हत्तस सहर, अमन के साथ सो सहर के वक्त तक। मिन कुल्ल ज़ईमिन औ कदर, हर तरह की जुल्म ज़्यादती और नागवारी से। नम फ़ी हिमा बारिल बशर, और इंसानों को पैदा करने वाले की हिफाजत में सो। नम फ़ी हिमाहु आमिना, और उसकी हिफाजत में सो अमन के साथ। अल बबगाओ, तोता। काना लिरजुलिन बबगाओ जमीलतुन, एक शख्स के पास खूबसूरत तोता था। तोहसिनुल कलामा, जो बहुत अच्छा कलाम करता था। वैज़ा मर्रा अलैहा अहदुन, और जब उस पर कोई गुजरता कालत लहू, तो उसको कहता। नहारों का सईदुन या अखी, सुबह अच्छी हो तुम्हारी भाई। मकानत तुक़ल्लिदु कौ का अतद दजाजे,
اور وہ مرغے کی بانگ کی پیروی کرتا تھا، فیخرج الیہا من البیت، تو وہ مرغہ اپنے گھر سے نکل کے اس کے پاس آتا، ویلقط الحب الذی یسقط من قفصها، اور وہ دانہ اٹھاتا جو کہ اس کے پنجرے سے نیچے گرتا تھا، وکانت تخرج الی البستان بعد الظہر، اور ظہر کے بعد وہ باغ کی طرف نکلتا تھا، وتنتظر صاحبها، اور اپنے صاحب کا انتظار کرتا تھا، عند رجوعه من دکانه، اپنی دکان سے واپسی کے وقت پہ، فَإِذَا رَأَتْهُ نَادَتْهُ، تو جب وہ اس کو دیکھتا تو پکارتا، وقالت، اور کہتا، یا امی خذنی الی البیت، اے میرے چچا مجھے گھر لے چلو، ثم تطیر وتقع علی کتفہ، پھر وہ اڑتا اور اس کے کندھے پر بیٹھتا، فیدخل بها، تو پھر وہ اس کے ساتھ داخل ہو جاتا، فضاعت الببغاء یوما، ایک دن وہ کھو گیا طوطا، فارسل صاحبها منادیا، تو اس کے صاحب نے ایک پکارنے والا بھیجا، یسأل عنہا، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے، فلم ید اللہ احد علیہ، تو کسی نے اس کے بارے میں اس کو نہیں بتایا، غیر انہ سمع، سوائے اس کے کہ اس نے سنا، انا اسکافا عندہ ببغاء، کہ ایک موچی ہے اس کے پاس ایک طوطا ہے، لم ینظرها احد، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، ولکن سمع صوتها، لیکن اس کی آواز سنی گئی ہے، فذهب الى الاسقاف، تو پھر وہ موچی کی طرف گیا، وسأله عنها، اس کے بارے میں پوچھا، فانکر الاسقاف انها عنده، تو موچی نے انکار کیا کہ وہ اس کے پاس ہے، ولیکن الببغاء سمعت صوت صاحبها، لیکن طوطے نے اپنے صاحب کی آواز سن لی، فقالت یا امی خذنی الی البیت، تو اس نے کہا کہ اے چچا مجھے گھر لے چلو، فدخل الرجل واخذها من دکان ذلك الاسقاف الخائن، تو آدمی اندر داخل ہوا اور اس کو اس خائن موچی کی دکان سے لے لیا۔ الحداد، لوہار، انظر الی ھذا الحداد، اس لوہار کی طرف دیکھو، وہو یطرق الحدید، اور وہ لوہا کوٹتا ہے، بمطرقتہ الثقیلۃ، اپنے بھاری ہتھوڑے کے ساتھ، وبجانبہ قورہ، اور اس کی ایک سائڈ پر اس کی بھٹی ہے، الذی یطیر منہ الشرر الاحمر، جس میں سے سرخ رنگ کے انگارے اڑتے ہیں، والآن قد ترک الطرق، اور اب اس نے کوٹنا چھوڑ دیا ہے، واخذ الحدیدۃ، اور اس نے لوہے کے ٹکڑے کو اٹھایا ہے، بملقتہ الکبیر، اپنے بڑے چمٹے کے ساتھ، ووضعها فی النار، اور اس کو آگ میں رکھا ہے، لیحمیھا، تاکہ اس کو گرم کرے، فتحمر، تاکہ وہ سرخ ہو جائے، وتصیر سہلۃ الطرق، اور تاکہ اس کا کوٹنا آسان ہو جائے، فاذا اراد ان یصنع مسمارا، تو جب وہ چاہتا ہے کہ ایک کیل بنائے، وضع قطعۃ حدید طویلۃ فی قورہ، تو پھر وہ لوہے کا ایک لمبا ٹکڑا اپنی بھٹی میں رکھتا ہے، ونفخ بالقیر، اور اپنی دھونکنی سے پھونکتا ہے، حتی تحمر، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، فیأخذها بملقتہ، اور اس کو وہ اپنے چمٹے سے اٹھاتا ہے، ویضعها علی السندان، اور اس کو اپنے کوٹنے والے لوہے کے ٹکڑے پہ رکھتا ہے، ثم یطرقها، پھر اس کو کوٹتا ہے، بالمطرقۃ بقوۃ، ہتھوڑے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، حتی تصیر بالشکل الذی یریدہ، یہاں تک کہ وہ اس شکل میں ڈھل جائے جو کہ وہ چاہتا ہے، وعملہ ھذا یحتاج، اور اس کا یہ عمل جو ہے یہ محتاج ہوتا ہے، الی صبر طویل، بہت طویل صبر کا، وقوت کبیرۃ، اور بڑی زیادہ قوت کا، لأنہ متعب جدا، اس لیے کہ بہت تھکانے والا کام ہے، ومع ان ھذا الحداد، اور ساتھ یہ کہ یہ جو لوہار ہے، مفتول الذراعین، یہ بہت طاقتور بازوؤں والا ہوتا ہے، شدید العضل، جس میں بڑے مضبوط پٹھے ہوتے ہیں، فإن العرق یسیل علی وجہہ، بے شک پسینہ اس کی چہرے پر بہتا ہے، ولذالک یقال انہ یکسب عیشہ، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کماتا ہے، بعرق جبینہ، اپنے ماتھے کے پسینے سے۔